السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا پیغام ہے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کیا پیغام ہے بچوں؟ امیر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اپنے سربراہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ گھر میں والد صاحب، اسکول میں اساتذہ وغیرہ ہمارے امیر ہی ہوتے ہیں۔ امیر کی اطاعت قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بچوں، اب ہم پڑھیں گے اردو قاعدہ مہارت صفحہ نمبر 37، کلاس نرسری جونیئر۔ عنوان حرف ڈال۔ اب ہم ان تصاویر کے نام سیکھیں گے جن کے نام کا پہلا حرف ڈال ہے۔ ان تصاویر میں رنگ بھریں گے جن کے نام کا پہلا حرف ڈال ہے، اور معلومات بڑھائیں اور نقطے لگائیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بچوں، یہ کون سا حرف ہے؟ ڈال۔ کون سا حرف ہے؟ ڈال۔ یہ کون سا حرف ہے؟ ڈال۔ بچوں، اس کے اوپر چھوٹی سی توئیں ہیں، اس لیے اس کو ہم ڈال پڑھتے ہیں۔ اب ہم ان تصاویر کے نام سیکھیں گے جن کے نام کا پہلا حرف ڈال ہے۔ ڈال سے ڈولفن، ڈال سے ڈولفن، ڈال سے ڈالفن، ڈال سے ڈبل روٹی، ڈال سے ڈبل روٹی، ڈال سے ڈبل روٹی، ڈال سے ڈبل روٹی، ڈال سے ڈبہ، ڈال سے ڈبہ، ڈال سے ڈبہ۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ ہاتھ میں کلر پکڑیں اور ڈالفن میں کلر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے نام کا بھی پہلا حرف ڈال سے شروع ہوتا ہے۔ ڈالفن۔ تو ہم کس میں بچوں کلر کر رہے ہیں؟ ڈالفن میں۔ کون سی تصویر میں کلر کر رہے ہیں؟ ڈالفن میں۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم کلر ہاتھ میں پکڑیں گے اور آہستہ آہستہ اس لائن، یعنی اس کو آؤٹ لائن کہتے ہیں، اس میں ہم آہستہ آہستہ کلر سب سے پہلے کریں گے۔ شاباش۔ اس طرح بچوں، جب آپ نے ڈالفن کی آؤٹ لائن کر لی تو پھر آپ کو کلر کرنے میں بالکل آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس طرح بچوں آپ نے ڈالفن کے اندر کلر کر لینا ہے۔ شاباش۔ بچوں، ڈالفن میں ہمارا کلر ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اپنی دوسری تصویر میں کلر کرنا ہے۔ یہ بھی ڈال سے شروع ہوتی ہے۔ ڈال سے ڈبل روٹی، تو اس میں بھی ہم نے کلر کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ کو تو ڈبل روٹی پسند ہے، اس لیے آپ اس میں پیارا پیارا کلر کرنا۔ شاباش۔ اس کی سب سے پہلے آپ نے یہ جو آؤٹ لائن ہے وہ کلر کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر فلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کا کلر باہر نہ نکلے۔ شاباش۔ سب سے پہلے اس طرح آپ نے اس تصویر کی آؤٹ لائن کر لی۔ اب آپ نے اس کے اندر سے اس کی فلنگ کرنی ہے۔ شاباش۔ اس طرح بچوں آپ نے آہستہ آہستہ اس کے اندر سے کلر کرنا ہے۔ بچوں، کون سی تصویر میں ہم کلر کر رہے ہیں؟
डबल रोटी में। शाबाश। कौन सी तस्वीर में कलर कर रहे हैं? डबल रोटी में। शाबाश। इस तरह हमारी डबल रोटी के अंदर भी कलर हो गया है। अब हम डब्बा में कलर करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपने इसकी आउटलाइन करनी है। इस तरह आपने आराम से, ज़्यादा दबा के या बाहर नहीं निकाला कलर। जब आप आउटलाइन इसकी कर लेंगे, ये जो बाहर वाली लाइन है इसको आउटलाइन कहते हैं, तो फिर आपका कलर प्यारा प्यारा हो जाएगा। शाबाश। इस तरह बच्चों आपने सबसे पहले इसकी आउटलाइन करनी है, ठीक है। फिर अब आपने अंदर से इसकी फिलिंग करनी है, ठीक है। कलर करना तो आपको बच्चों बहुत अच्छा और पसंद है और करते भी बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। तो इस तरह बच्चों आपने कलर करना है, ठीक है। अब हमने डब्बा में भी कलर कर लिया है। अब हम अपने अगले सबक की तरफ आते हैं। मालूमात बढ़ाएं। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? बच्चों डॉक्टर क्या करता है? तो बच्चों डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है। जब भी बीमार कोई हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर इलाज करता है। डॉक्टर कहाँ होता है? क्या सवाल है बच्चों? डॉक्टर कहाँ होता है? शाबाश। हस्पताल में। कौन कहाँ होते हैं? हस्पताल में। डाकिया क्या करता है? बच्चों डाकिया खत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। डाकिया कहाँ होता है? डाक खाने में। डाकिया कहाँ होता है? डाक खाने में। आपको कौन पसंद है, डॉक्टर या डाकिया? बच्चों आपको कौन पसंद है, डॉक्टर या डाकिया? आप बता दें। जो आपको पसंद है, डॉक्टर पसंद है तो उसका नाम लें, डाकिया पसंद है तो उसका नाम लें, ठीक है। पहले कॉलम में जिन नुक्तों को मिलाया गया है दूसरे कॉलम में भी उन्हीं नुक्तों को मिलाएं। बच्चों जैसे ये देखें, ये नुक्ते मिलाए गए हैं। इसी तरह हमने इन कॉलम में के अंदर भी नुक्ते मिलाने हैं। शाबाश। इसी तरह ये हो गया हमारा, ऐसे और फिर ऐसे। अब इधर भी हमने ऐसे मिलाना है। इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिलाना है, फिर हमने इस नुक्ते को इसके साथ मिलाना है, फिर हमने इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिलाना है। इधर भी हमने यही काम करना है। इस नुक्ते को इस नुक्ते के साथ मिलाना है, फिर हमने इस नुक्ते को इसके साथ मिलाना है, फिर इसको इसके साथ मिलाना है। तो इस तरह हमारा ये कॉलम मुकम्मल हो जाएगा। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों को अपनी निगरानी में होमवर्क करवाएं। बच्चों को सबक अच्छी तरह याद भी करवाया करें। बिलखुसूस अपने बच्चों से सबक सुना भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।